السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے، کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب۔ نبی اور آل نبی پر عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صوفی چینل کے ذریعے دو باتیں پروگرام میں شرکت فرمانے والے میرے تمام احباب، آج کافی دنوں کے بعد میں آپ کے روبرو آیا، اور ادھر میری اپنی پرسنلی کافی مصروفیات تھیں جس کی بنا پر میں حاضر نہ ہو سکا، اور دوسری چیز تھی کہ ادھر ماہ رمضان المبارک میں مسلسل آخری اشرا جو تھا، تھوڑا سا طبیعت میں کمر کی درد، اور پھر کشا شریف میں جب میں آیا تو اس میں کچھ اور بھی زیادتی ہو گئی درد میں، اس بنا پر میں تھوڑا پریشان تھا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، مخدوم پاک کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے، اور آپ تمام احباب کی دعائیں ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل میں اس وقت فی الحال بالکل ٹھیک ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بھی بخیر ہوں گے۔ کچھا شریف میں تھوڑا سا نیٹ کا پرابلم رہتا ہے، اور لائٹ مسلسل نہ رہنے کی بنا پر بھی کچھ پروگرام کو رلے کرنے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی آواز کٹ جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن آج میں انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں، اور آپ دعا فرمائیں کہ ہوئی ہمیشہ میں آپ کے روبرو رہوں۔ عبد المتین اشرفی مکہ معظمہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ذاکر وسیع والا، سراج احمد آخنجی، جتنے بھی احباب ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد
आलीशान है। मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से उसका मुसलमान भाई महफूज रहे, दूसरे लोग महफूज रहें। आज इस पैगाम नबवी को सामने रखते हुए हम और आप अपना अपना मुहासिबा करें कि हम क्या हैं और किस राह पर हम और आप जा रहे हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं। क्या वाकई हम मुसलमान हैं? हम मोमिनाना शान रखते हैं? जरा सा गौर करिए और जरा सा देखते जाइए। एक तरफ हमारा और आपका यह दावा कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, और दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाएं और देखते चले जाएं, अक्सरियत से कसीर तादाद में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जिनकी जुबान का कोई ठिकाना नहीं, कब किस वक्त अपने अजीजों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने अहले खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए नाज़ेबा कलिमात निकाल देंगे। कब ये हाथ किसके ऊपर उड़ जाएगा, कुछ होश नहीं। होना तो ये था कि अगर आप अपने आप को मोमिन कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, तो अपनी जुबान को बेहतर बनाइए। गाली का जवाब गाली नहीं है, पत्थर का जवाब पत्थर नहीं है। सब्र में बेहद ताकत है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जब अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है, और ऐ सब्र करने वालों, जब तुम अपने आप को मोमिन समझ रहे हो तो फिर अपनी जुबान से गलत कलिमात क्यों निकाल रहे हो, गलत सोच, गलत फिक्र क्यों पैदा कर और करा रहे हो। तुम अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमा रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो जब हमारा रब हमारे साथ है, कब है? जब हम साबिर बने रहेंगे तब है। और उसकी हर तरह की मदद हमारे साथ होगी जब हम साबिर बने रहेंगे। और अगर हमने अपनी जबान से अपने भाई को, अपने पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज व अकारीब को गलत बयानी से काम लिया, गलत कहा, उन पर किसी किस्म का इल्जाम लगाया, उनकी तौहीन की, बगैर किसी शरई उज्र के हम उन्हें बुरा भला कहते रहे, तो याद रखना ऐसा शख्स कभी अपने मौला की रजा नहीं पा सकता, कभी अपने रब की रजा नहीं पा सकता, कभी अल्लाह उसके रसूल की रजा नहीं पा सकता। जुबान में मिठास पैदा करो, इखलास को बुलंद करो, अपनी सोचो फिक्र को बुलंद करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। आज दुनिया के जो हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और जिस तरह से बदलते जा रहे हैं, आप जरा सा उस पर भी गौर करते हुए चले। हम और आप कहां बहते हुए जा रहे हैं और कहां बहते हुए जा रहे हैं और किस तरफ चले जा रहे हैं, जरा
अक्ल से काम लो, होश व हवास से काम लो, समझदारी से काम लो। आज जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, आप उनके हालात को देख लीजिए, कितने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यूरोप से ज्यादा बदतर माहौल इन कंट्रियों का है। ज्यादा दूर मत जाइए, अपने मुल्क के हालात को देख लीजिए, हिंदुस्तान के, कि भारत में रहने वाला हर फर्द अपने आप में परेशान, और हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी, हमारे अपने लोगों को यह समझदारी नहीं पैदा हो पा रही है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, अपनी कौम को कैसे बचाएं, अपनी कम्युनिटी को कैसे बचाएं, अपने अहबाब को कैसे बचाएं, अपने फॉलोअर्स को कैसे बचाएं, अपने मोहल्ले, अपने शहर को कैसे बचाएं, अपने मुल्क को कैसे बचाएं। इसका होश नहीं आ रहा है। होश किस बात का है? हम किस वक्त किसको बुरा कह दें, किस वक्त किस पर इल्जाम लगा दें, किस वक्त किस पे तानाकशी करें, बस इसी में हमारे टाइम जाये होते चले जा रहे हैं और हम बर्बादियों के दहाने पर खड़े होते चले जा रहे हैं। किसी को बुरा कहना हम अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, किसी पर ऐब लगाना अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, किसी पर इल्जाम लगाना हम अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। अजीजों, ये कामयाबी नहीं है। किसी के ऐब को देख करके उस ऐब को छुपाना और छुपा करके खुदा की बारगाह में सिद्क दिल से दुआ करना, मौला इसे इस फेल से दूर फरमा दे और इसकी हिफाजत फरमा, इसकी मदद फरमा। अजीजों, यह है कामयाबी। आज पूरी दुनिया, चाहे वह यूरोप हो, चाहे एशिया हो, या कोई भी बर्रे आजम हो, सारी कंट्रियां, पूरी दुनिया, मुसलमानों के अलावा जितने भी फिरके हैं, जितने भी मजाहिब हैं, यहूदी, नसरानी, मजूसी, अहले हुनूद, जितने भी हैं, आज ये सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, सिर्फ इस एक बात से कि मुसलमानों को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, उनका जवाल कैसे आए, उन्हें बंदिश में कैसे रखा जाए, दीन इस्लाम को किस तरह से डैमेज किया जाए, दीन को किस तरह से हुकूमती प्रेशर बना करके दीन को कैसे कमजोर किया जाए। आज पूरी दुनिया एक हो गई है इस मैटर पे। एक है मुसलमान जो इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। समझो, हालात को समझो। पूरी दुनिया के कुफार एक तरफ सिर्फ इस बात पर मुत्तहिद हैं, अपने मज़ाहिब में मुत्तहिद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इस बात पर मुत्तहिद है कि मुसलमानों की जो ये जमात पूरी दुनिया में फैली हुई है, आशिकाने मुस्तफ़ा की ये जमात जो पूरी रोए ज़मीन पे फैली हुई है, इसे कैसे खत्म किया जाए, इसे कैसे रुस्वा किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए, पूरी सोच और फिक्र उनकी इसी पे लगी हुई है। लेकिन मिटा क्यों नहीं पा रहे हैं, मुसलमानों को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसकी सबसे बुनियादी जो वजह है वो हमारी तुम्हारी ताकत नहीं है। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक रसूल हैं। हमारा वही इश्क, हमारी वही मोहब्बत हमारी हिफाजत कर रही है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक करती रहेगी। जो आज हम बचे हुए हैं उसी मोहब्बत की बिना पे बचे हुए हैं, वरना हमारे अमाल, हमारे करतूत इस काबिल नहीं है कि हम बच सकें कहीं से भी। पूरी दुनिया की कौमें एक हैं मुसलमानों को खत्म करने में, मिटाने में,
ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں، کس روش پہ جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو مخدوم الملت حضور سید محمد محدث اعظم ہند نے برسہ برس پہلے 50 سال قبل فرمایا تھا، بغور سماعت فرمائیں کہ کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے، کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب۔ عزیزو، آج کفار و مشرکین اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر کے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، صرف اس بات پر کہ ہمیں مسلمانوں کو کسی بھی حال میں پریشان کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ڈیمیج کرنا ہے، ان کے چین و سکون کو چھین لینا ہے۔ لیکن مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے، غفلت کی نیند میں ہے، وہ متحد ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ ایک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے، اب نہ ہوش میں آؤ گے تو کب ہوش میں آؤ گے۔ اے میرے وطن کے لوگوں، اے عالم اسلام کے تمام سنی سی عقیدہ مسلمانوں، آؤ ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی کلمہ طیبہ کے سائے کرم میں آؤ، اور آؤ اپنے آپ کو جب مسلمان ہم اور آپ کہتے ہیں تو اب ہمیں اور آپ کو ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے، اپنی سوچ کو اچھا کرنا ہے، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنی گفتار کو اچھی کرنا ہے، اپنی سوچ و فکر کو اچھا کرنا ہے، اچھی طرح سے اپنی نگاہوں کو دیکھنا ہے۔ اچھی سوچ، اچھی فکر جب ہم پیدا کریں گے تو ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، اچھی سوچ والا ہوگا، ہمارے بچے بھی اچھی سوچ و فکر والے ہوں گے، اور وہ اچھی سوچ و فکر لے کر کے اپنے گھروں کے باہر نکلیں گے تو اچھوں کے درمیان جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی برا انسان بھی ان کے درمیان آ بیٹھا ہے تو اپنی اچھی سوچ، اچھی فکر سے اسے اچھی راہ پر چلاتے ہوئے وہ نظر آئیں گے۔ عزیزو، اتنی باتوں کے بعد آپ نے خوب سمجھ لیا ہوگا، خوب اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ مسلمان قوم اسلام سے محبت کرنے والے میرے احباب، اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی شان کو پہچانو۔ اللہ نے تمہیں بہت سی خوبیوں سے، بے شمار خوبیوں سے نواز رکھا ہے۔ سب سے بڑا، سب سے عظیم نعمت جو ہے ہماری تمہاری لیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بنایا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی بنایا ہے، ان کا عاشق، ان کا دیوانہ بنایا ہے۔ عزیزو، جب ہم محبوب خدا کے عاشق و دیوانے ہیں، جب ہم ان کے فالورز ہیں، ان کے کلمہ گو ہیں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کسی کی بات نہ سنیں، ہم صرف بات سنیں تو محمد الرسول اللہ کی۔ ہمیں کہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا قرآن عظیم کافی ہے، ہماری نصیحتوں کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے ہر کام کے لیے، ہماری ہر اچھائیوں کے لیے
कुरान अजीम काफी है। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान हमारे लिए काफी हैं। हम सरकार की सीरत तैयबा को पढ़ें, उनके अखलाक हसना को पढ़ें, उनके मामलात को पढ़ें और देखें और समझें कि किस तरह से महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ पेश आते थे, सहाबा के साथ पेश आते थे, अपने अहले खानदान के साथ पेश आते थे, अपने पड़ोस के साथ पेश आते थे, अपने कस्बे वालों के साथ पेश आते थे, अपने शहर वालों के साथ कैसे पेश आते थे, अपने मुल्क वालों के लिए कैसे पेश आते थे, बैरूनी मुल्क वालों के लिए कैसे पेश आते थे। ये सारी चीजों को हम जब पढ़ेंगे और समझेंगे तब तो हम उस पर अमल पैरा हो पाएंगे। सिर्फ मुसलमान कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनी जिंदगी में जब तक अपनाओगे नहीं तब तक कुछ समझ में तुम्हें आने वाला है भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बेहतर से बेहतर सोच अता फरमाए, बेहतर अक्ल अता फरमाए और हमेशा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रखे, उनका सच्चा आशिक, सच्चा दीवाना बनाए रखे। वक्त बड़ा नाजुक है। बकौल अल्लामा इकबाल के वो फरमाते हैं कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी तो वो शान है कि दुनिया ने बहुत तुम्हें खरीदने की कोशिश किया। आज से नहीं, एक जमाने से दुनिया ने तुम्हें खरीदने की कोशिश किया। बिलाल हबशी जिसके गुलाम थे, कैसे कैसे लोग बिलाल हबशी पर काबिज होना चाहते थे, लेकिन क्या दौलत के बल पर कोई बिलाल को कब्जा कर पाया, बिलाल के इश्क को कब्जा कर पाया? दुनिया की सारी दौलत को बिलाल हबशी ने अपने कदम की ठोकर मार दी, कदमों से ठोकर मार दिया, लेकिन इश्क मुस्तफा की जो दौलत दिल में समाई थी, उस दौलत के मुकाबले में उन्होंने किसी भी दौलत को तरजीह ही ना दी। मुसलमानों, तुम्हारी तो शान वो है कि कितना बड़ा भी इंसान हो, अगर तुम्हारी शानो शौकत की कीमत लगाना चाहे तो मरते दम तक नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। इसलिए कि मुसलमान बिकने वाली कौम नहीं है, मुसलमान पैसों के लालच में अपने जमीर को बेचने वाली कौम नहीं है, बल्कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो अपने दिल में इश्क रसूल की शमा जलाए हुए आगे सब्र शुक्र और कनात के साथ बढ़ते हैं। और जब सब्र शुक्र और कनात के साथ बढ़ते हैं तो गैब से उनकी मदद हुआ करती है, और जो बेहतरीन साबरीन की जमात हुआ करती है, साबिर हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है, इन अल्लाह मअ साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अजीजों, समझो, वक्त और हालात को समझो। बड़े ही नाजुक दौर से, बड़े ही नाजुक माहौल से हम और आप गुजर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू, जानो माल व ईमान की हिफाजत फरमाए। सराज अहमद आखुंजी, मलिक अलूर अशरफी, सादिक भाई रतिया, रहीम भाई पटेल, वसीम बांडी, कनीज फातिमा, फरीद
نگریہ، فیاض جلیگر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شعیب آخوند جی، خیر جتنے بھی میرے احباب ہیں سبھی لوگ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو بھی بخیر و عافیت کے رکھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلدی ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ طریقت منزل ہمت نگر پر ہوگی، اور میں جب بھی گجرات کے دورے پہ آؤں گا تو اس وقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تمام احباب کو اطلاع کروں گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی طریقت منزل پر۔ اور اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پڑوس کا خیال رکھیے گا، اپنے احباب کا خیال رکھیے گا۔ بس میری یہی خواہش ہے کہ میرے تمام مریدین، فالورز، چاہنے والے اچھی زبان رکھیں، لوگوں سے محبت و پیار سے ملیں، اور اچھے اخلاق حسنہ کے ساتھ ملیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں جب آپ پیدا کریں گے تو آپ کی غیبی مدد ہوگی، اور ہر منزل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بار الہ تو ہم سبوں پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل فرما۔ یا اللہ راہ ہدایت، راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اپنے حبیب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل سے ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کے قلب میں تو اپنے حبیب کی سچی محبت و الفت پیدا فرما، پنج وقتہ نمازی، شریعت مطہرہ کا پائبند بنا، حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو، جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہم سبوں کو غوث اعظم سرکار غریب نواز مخدوم اشرف سرکار نور العین سرکار صوفی ملت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کے درمیان سے ہر طرح کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائی بسترا ذکلی دے کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔